আমি বলছিলাম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংস্কার নিয়ে আরো এপিসোড করব। আমি এই এপিসোডটা করছি, দেখছেন তো। আজকে আরো কিছু বিষয় নিয়ে টাচ করবো। তো আহনকারের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মানে সাইদুর রহমান খসরু ভাই পরশুদিন ফোন দিয়েছিলেন, কইলেন যে আপনার আগের এপিসোডের প্রত্যেকটা ইস্যু নিয়ে কাজ করতেছি আমরা, খুব দ্রুত ক্যান্সারের ওষুধের ভ্যাট শূন্য করে দেওয়া হবে আলহামদুলিল্লাহ। তার মানে ক্যান্সার ওষুধের দাম 16.5% জব করে কমে যাবে। বাকিগুলা দেখা যাক হয় কিনা, চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের রোগীরা ইন্ডিয়া চলে যায় কেন? আমাদের ডাক্তাররা ভালো চিকিৎসা করে না, ভালো ব্যবহার করে না, এই দুইটা কারণে। কিন্তু ডাক্তার যখন বাইর হয় মেডিকেল কলেজ থেকে, তারা তো আগুন বরাবর হয়। সেই ডাক্তারগুলো নষ্ট হয়ে যায় কিভাবে? আসেন আমরা বাংলাদেশের নিউ জেনারেশনের ডাক্তার যেগুলো কেবলমাত্র বাইর হয়েছে মেডিকেল কলেজ থেকে, তাদের দেখি তারা কেমন আগুন বরাবর। এটা দেখার জন্য আমি একজন ঢাকা মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারের ভিডিও দেখাচ্ছি। সে এই নিউ জেনারেশন ডাক্তারদের রিপ্রেজেন্ট করে, যারা জুলাই আগস্ট যোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য কি কি করছে সেইটা বলতেছে। ওনার বক্তব্যই শুনতে পারবেন, শুনেন। Hello, Assalamu alaikum. I'm Dr. Shireen and I'm speaking on behalf of the Casualties Department of our Dhaka Medical College Hospital. And as we know, a mass casualty has happened, a genocide has happened all over the country. And on the very 5th of August, we have attended over 344 patients, amongst which 214 of them were gunshot injuries. And they were hit in the abdomen, in the chest, and in obviously the legs and arms, and also the head. And many of them have been admitted here, and they have required operations and ICU support, and also antibiotics and pain medications, of which many of them have difficulty affording. And if I have to give you one example, one of the patients has needed 45,000 taka for his ICU cost, and which has actually become quite a cost burden for his family. So as a government hospital, we try to give many of the medications and suture materials from our supply, but in this time of heavy pressure of so many patients, we have actually not been able to really cover up all the deficit. We have tried giving them from our own supply, which is free of cost to them, but some of the sutures, some of the antibiotics, they are the ones that we need to give to them, and they have to pay from their own pockets. And they were there on the streets, they were there fighting for our rights, and I believe that it should not be upon them to pay for these costs. Some of the sutures are actually quite expensive. They can range from 1,000 to 2,000, and in a gunshot in the abdomen where there's rupture and perforation of so many organs like the stomach or the small gut, large gut, and we need some very delicate, some very good material sutures, which obviously the cost sometimes has to be taken up by the patient party. So on an average, I do appreciate the effort taken up by the ULAB students in order to raise up some funds for the underprivileged patients over here. And as for for example, any kind of funding is most appreciated. Some of the pain medications, for example, Voltaren suppository for pain, it costs around 60 taka, and some of these patients can't even afford that. So you donating even as a minimum of 60 taka can actually help make a difference. You can alleviate the pain of a patient for that day. So even the most minimum of funding of donation is most appreciated. So I thank you all on behalf for thinking about this and donating to this cause. Thank you to the ULAB community as well for thinking of this approach. Thank you. এই আগুন বরাবর ডাক্তারেরা বেটার ম্যানেজমেন্ট ডিজার্ভ করে না? এরা বেটার লিডারশিপ ডিজার্ভ করে না? এই আগুন বরাবর ডাক্তারদের হাতে পাইয়া বাংলাদেশের রোগীদের যদি ইন্ডিয়া দৌড়াইতে হয়, তাহলে সমস্যা আসলে অন্য জায়গায়। আমি আজকে সেই জায়গায় হাত দেব। কেন এই আগুন বরাবর ডাক্তারদেরকে দিয়া
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো করা যাইতেছে না, কেন বাংলাদেশের রোগীরা বিদেশে পাড়ি দেয়, ইন্ডিয়ায় পাড়ি দেয়। আসেন আলাপ শুরু করি আল্লাহর নামে। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটা বড় সংকট হইতেছে রোগীরা ডাক্তারদের উপরে আস্থা পায় না। ডাক্তার সাহেবরা কিছু মনে করেন না, এই আস্থার সংকটের কারণ আছে, এটা সর্বাংশে মিথ্যা না। খুব আস্থায় নেওয়া যায় এমন ডাক্তারের সংখ্যা খুব নগণ্য, এবং যাদেরকে আস্থায় নেওয়া যায় তাদের একটা বিশেষ যোগ্যতা আছে। আমি সে বিষয়ে আলাপ করব একটা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের ডাক্তারদের, ভেরি সিনিয়র ডাক্তারদের সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে, এমনকি এই যে খসু ভাই, ও আমার সিনিয়র ফ্রেন্ড। তো আমি আমার নিজের স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য খুব অল্প কিছু মানুষের উপর ভরসা করতাম। কেন করতাম সেটার আবার কারণ আছে। এর মধ্যে একজন হইতেছেন প্রফেসর এফ এম সিদ্দিকী। ওনার মতো ফাইন মেডিসিন স্পেশালিস্ট আমি ইউরোপেই দেখছি শুধু। ইনফ্যাক্ট উনি ইউরোপে ট্রেন্ড, এই জন্যই এই লেভেলের স্কিল ছিল উনার। আমি উনারে নিয়ে ফেসবুকে লিখছিলাম। তাও আবার বলি, তাইলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সমস্যার একটা দিক আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো। প্রফেসর এফ এম সিদ্দিকী উনি বিএনপি ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক, এটা সন্দেহ নাই। উনি খালেদা জিয়ার চিকিৎসক, মেডিসিনের প্রফেসর। আমাকে যদি বাংলাদেশের সমসাময়িক মেডিসিনের সেরা ডাক্তার হিসেবে র্যাঙ্ক করতে বলা হয়, আমি উনাকে করতাম। আমি নিজের চিকিৎসাও বাংলাদেশে থাকতে উনাকে দিয়েই করাইতাম। উনার শুধু মেডিকেল নলেজ না, উনার সাথে আলাপ করা যায় সব বিষয় নিয়ে। ধরেন মিউজিক, রাজনীতি, সমাজ, টপস আর্ট, সোশ্যাল সাইকোলজি, কি না। পড়াইতেন অদ্ভুত দক্ষতায়, রোগী দেখতেন পরম মমতায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া উনি মুহূর্তেই ডায়াগনোসিস করে ফেলতেন। দুর্দান্ত ইংরেজি বলতেন। একটা ইনস্টিটিউশনাল প্রবলেম সলভ করার, নেগোশিয়েট করার দক্ষতা ছিল অপূর্ব। গানের গলা সুন্দর, রিসার্চের দক্ষতা অসাধারণ, চমৎকার ভরাট গলা, সুঠাম দেহ, 6 ফুট লম্বা। সবচাইতে সুন্দর হইতেছেন ওনার হাসিটা। উনি যখন হাসতেন তখন চারপাশটা আলো হয়ে যেত। ওনার যৌবনে উনি কত তরুণীর হৃদয় ভাঙছেন আল্লাহ জানেন, ভাবি আমাদের মাফ করে দিয়েন। যাই হোক, একবার উনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক সংখ্যা বাড়াইবেন, তখন খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতায়। তো এইটার জন্য উনি একটা ফিল্ম বানাইলেন, বেশি বড় না, এই 5-10 মিনিটের হবে। ন্যারেট করলেন উনি নিজের গলায়। আমি কিছু অ্যানিমেশন আর এডিটিং এর কাজ করে দিছিলাম। প্রথমে এইটা উনি দেখাইলেন হেলথ মিনিস্টার মোশাররফ সাহেবকে। হেলথ মিনিস্টারকে আর কিছু ব্যাখ্যা করতে হইল না, উনি ওই দিনই ক্লিপটা নিয়ে খালেদা জিয়ারে দেখাইলেন। খালেদা জিয়ারও হেলথ মিনিস্টারকে কোনো ব্যাখ্যা করতে হয়নি। পাশ হয়ে গেল অতিরিক্ত পদ। আজকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যে পদগুলো দেখেন মেডিসিনে, সে পদগুলো উনার পাশ করে দেওয়া, ওই যে ওই 5-10 মিনিটের ভিডিও দিয়া। তো ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করছিলেন, এই পড়ার দেশে আসছিলেন কিছু দিতে, হাসিনা এসে উনারে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ট্রান্সফার করে দিল। তারপরে আইইডিসিআর একটা নন ক্লিনিক্যাল পদে উনারা এসে বসায় রাখলো, ওইখান থেকে রিটায়ার করলেন উনি। যেই মানুষটা হেলথের ডিজি হইতে পারতেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল হইতে পারতেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের ডিন হইতে পারতেন, কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্সের প্রেসিডেন্ট হইতে পারতেন, বিএসএমএম এর ভিসি হইতে পারতেন, তাকে তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় অন্তরালে চলে যেতে হইল। কেন? উনার অপরাধ উনি ভালো ডাক্তার, উনার অপরাধ উনি একজন দক্ষ মানুষ। উনি শিক্ষকতায় থাকলেন 1000 জন প্রফেসর এফ এম সিদ্দিকী তৈরি করতে পারতেন, তিনি কিছুই পারলেন না, করতে দেওয়া হইল না। বাংলাদেশের বেস্ট মাইন্ডগুলোকে কখনোই বাংলাদেশে জায়গা দেওয়া হয় না, এটা খেয়াল রাখবেন। উনার একমাত্র অযোগ্যতা উনার মেধার দক্ষতা। বাংলাদেশে মেধার দক্ষতা থাকলে আপনি মরিছেন, সেই সাথে যদি আমার দেশের প্রাণ থাকে তাহলে আপনি গেছেন, শেষ। যাই হোক, উনি কেমনে ওনার ক্লিনিক্যাল এক্সপার্টাইজ ঠিক রাখতেন, এটা আমি ওনার খুব কাছে থেকে দেখছি। উনার আবার একটা মিশন ছিল, উনি আমার বলতেন আর কি, যে পিনাকি আপনি ডায়মন্ড খনি থেকে কেবল বেড়েছেন, হ্যাঁ, খালি কাটতে হবে ঠিক মতো আপনাদের, তাইলে শাইন করবেন। তো উনি আমার কাটতেন আর কি ঠিক মতো। হ্যাঁ, তাই প্রত্যেকদিন উনি যা যা পড়তেন আমার পাঠাইতেন। তো কাজ হয়েছিল, ওইটাতে কাজ হয়েছিল মেডস্কেপের সাথে উনি আমার পরিচয় করাই দেন। সেদিন হয়তো উনি ভাবেন নাই যে ওই মেডস্কেপের সাথে পিনাকি একদিন কাজ করবে গ্লোবাল স্কেলে। আপ টু ডেট উনি প্রথম ইউজ করেন বাংলাদেশে। এভিডেন্স বেসড মেডিসিন কথাটা ওনার কাছে প্রথম শুনি। উনি যখন গ্লোবাল এক্সপার্টদের সাথে কথা বলতেন না, নানা সময় আমি ওনার সাথে গেছি, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কনফারেন্সে গেছি, দেশেও ওনারা আসছে গ্লোবাল এক্সপার্টরা, উনি যখন কথা বলতেন মুগ্ধ হয়ে যেতেন ওনারা শুনতেন। যখন আমাদের ডাক্তারদের দক্ষতা এই জায়গাটায় এসে মাইর খায়, ডাক্তাররা আপ টু ডেট না। আমাদের একটা মেডিকেল কাউন্সিল আছে, রেজিস্ট্রেশন দেয় ডাক্তারদের, কিছু মাদার বোর্ড আছে ওইখানে, কোনো কাম নাই, খালি রেজিস্ট্রেশন নিতে গেলে টেকা নেয় আর এটা সাইন করে দেয়, ওটাই হচ্ছে ওদের কাজ।
এই ইন্টার্নশিপ শেষ করে পার্মানেন্ট রেজিস্ট্রেশন নিতে গেছি আমি ওই বিজয়নগরে। তো সবার কাছে টাকা নিচ্ছে, কত টাকা মনে নাই, বোধহয় 50 টাকা বা 100 টাকা আর কি। শালা ক্যাঙ্কা লাগে বলেন, পাশ করে পেশায় ঢুকবো, সেটা নিতে গেলে টাকা দিতে হবে কেরানিক, তাছাড়া আপনি রেজিস্ট্রেশনই পাবেন না। 5 বছর পর এটা রিনিউ করে। আপনি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন, টাকা দিবেন, এটা সিল মারবে, আর আপনার রিনিউয়াল হয়ে গেল। আপনি 5 বছর টেম্পু চালিয়েছেন কিনা না ডাক্তারি করেছেন সেটা চেক করবে না কেউ। তো ওইটা থাকার দরকার কি ওইখানে? এটা সিল মারার জন্য ওটি বসে আছে, এটা কোনো কাম হইলো? বসে বসে বেতন নিচ্ছে, এটা সিল মেরে দিল, আর আপনার রিনিউ হয়ে গেল। তাহলে তো দরকারই নাই ওই জিনিসের, যদি চেক না করে। ডাক্তারি এমন একটা পেশা যে এটা সারাক্ষণ আপডেটেড থাকতে হয়। মেডলাইনে মানে যেটি আসলে সব জায়গায় সব ডাক্তারি জিনিসপত্র থাকে আর কি, রিসার্চ গুলো থাকে, ওখানে প্রত্যেক দিন 2 থেকে 4 হাজার নতুন গবেষণা যুক্ত হয়। আপনি পড়বেন কোনটা? এই জন্য পশ্চিমে হাইলি স্পেশালাইজ লোকেরা আছে যারা সাইকা তোলে যা যা পড়া দরকার, এগুলো নিয়ে ওটাতে বলে কন্টিনিউড মেডিকেল এডুকেশন, কন্টেন্ট বানায়। আমি কাজ করছি ইউরোপে, এখন অন্য কাজ করি, মেডস্কেপের সাথেও করেছি, ওয়াইলির সাথে করছি পার্টনারশিপে, এমনকি নিজেও বানাইছি কন্টেন্ট যেটা ইউরোপিয়ান সেমি অ্যাক্রিডিয়েটেড। দারুণ দারুণ সব কন্টেন্ট বানাইছি। একটা গল্প বলি, ইন্টারেস্টিং, এই সেমি কন্টেন্ট বানানো নিয়ে।